साहिब जी। गुरु नानक पद पंकज बंदन, पंकज बंदन। सिमरो अंगद दोख निकंदन। अमरदास गुर हृदय त्यागो, हृदय त्यागो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विसारा। हरों तरा पर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है, माणिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ओदर, बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। इन संतन को बंदना, सिर चरणन पर तार। ऊचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुष्य हमारी, बर न सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। एकंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री राम कृष्ण
किसन सुत निज रखे, दया राज कन प्रीत। श्री सतगुर सिखन दयो, अधिक भई रीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग दो जहान वाली सरवरे कायनात, छतर चबर तख्त दे मालक सतगुरु जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरां दी पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डे भाग हन। नौवें पातशाह धर्म की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सतगुरां दे पावन चरण छोह प्राप्त स्थान विखे पिछले पहर के दीवाना अंदर हाजरियां भर के शरीर सवास आप जी सफले बना रहे हो। सतगुरां की अपार किरपा है। सत संगत विखे जुड़ बैठण का यह समा बख्शिश होया। वड्डा भाग भेटे गुरदेवा, कोट अपराध मिटे हर सेवा। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सतगुरां ने दिल्ली विखे जा करके दूसरे धर्म की राखी वास्ते दूसरियां दा तिलक पूंझिया जा रहा है, जनेऊ लाया जा रहा है। तिलक ते जंजू की राखी हित श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराजिया ने अपनी शहादत दी। जिथे किसी नूं बोलण का अधिकार नहीं है, भारतीय संस्कृति के अनुसार अपनी भाषा जिहड़ी है वो बोलण का हक नहीं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराजिया ने उन्होंने मनुखा अधिकारां नूं बचाया। मनुखी अधिकारां की होंद की राखी श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराजिया ने की। अज भावें गल्लां सेखियां बड़ियां मारियां जांदियां हन, पर जो कलगीधर पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराजिया ने और श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराजिया के जो महान कारज हैं, सतगुरां की महिमा सतगुरां की वडियाई का कोई सानी नहीं हो सकता। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराजिया ने जो कारज किया है, दुनिया के इतिहास विच इहो जिहा अनोखा साका ना कदे पहला होया और ना ही कदे हो सकता है, ना ही कदे होना है। तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आन। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी लिखते, सतगुरां वर्गी ऐसी क्रिया जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराजिया ने की, पहले किसी पैगंबर ने आ करके नहीं की। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। तिलक जंजू उन्हां दा सी, रखिया श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराजिया ने की। कलयुग के समय अंदर ये वड्डा साका श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराजिया ने वरताया। एक पासे नरंगा कहता है दीने इस्लाम कबूल करो, पर दूसरे पासे श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहते तैनू कोई हक नहीं है किसी के धर्म नूं जबरदस्ती तब्दील करना। तू चाहना है इको ही दीने इस्लाम होवे, पर परमेश्वर नूं कुछ होर भाउंदा है। परमेश्वर चाहता है एक तीसरा पंथ भी उसकी आग्या अनुसार आने वाले समय अंदर साजिया जाना है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराजिया की शहादत और सतगुरां की शहादत तो बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराजिया ने उन्हां मजलूमां नूं
ਉਹ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੱਲ ਪਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਲੱਥੇਗਾ, ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਚਮੜਾ ਸੁੱਕੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਆਰੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਨੱਕਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਉ ਹਨੇਰਾ,
ਇਹ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਗੂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਸਨਾ ਔਰ ਮੁਖ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਤ ਨਿਜ ਰਖੇ, ਦਇਆ ਰਾਜ ਕਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਚਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਬਹਾਇਓ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿ ਕਿਉ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੀਤ, ਉਹੀ ਕਾਰਜ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਦਇਓ ਅਦਿਕ ਭਈ ਜੋ ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਉਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਸੈ ਹੋਤ ਢਿਗ ਪਰ ਅੰਸੈ ਪੜਤ ਨ ਹੇਤ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਭੂਮ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕਾਸ ਹੋਇ ਨਹਿ ਹੋਏ ਅੰਨ ਤੇ ਖੇਤ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਾਹ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਦ ਪਾਇਆ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਘਾਹ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਲੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਡੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਆਰੰਭੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤਉ ਮਰੀ ਮੋਹਿ ਸੋ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਮੋਹਿ ਸਮਝਾਏ। ਫਿਰ ਮਰੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਰਚਿਓ ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਭਇਓ ਕਿਤ ਦਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਚੌਪਈ ਥੀ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਬੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੁਰਕ ਲੰਗ ਸੂਬੇ ਪਾਈ। ਔਰ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਟਾਪੂ ਘਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਟਾਪੂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪਰਬਤ ਸਣੇ। ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਈਅਤ ਹੁਤੋ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰੋ। ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਰਈਅਤ ਹੈ। ਹਿਮ ਕਰ ਬੱਧ ਗਇਓ ਸਿੰਘਨ ਪਸਾਰੋ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਰਈਅਤ ਉਨ ਕਿਮ ਆਕੀ ਭਈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਈਅਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰਈਅਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਰਈਅਤ ਬਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਫੌਜ ਕਹਾਂ ਥੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੌਜ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ। ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿ ਤੁਰਕਨ ਗੁਰੂਨ ਪੈਰ ਨ ਥਾਈ। ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿ ਤੁਰਕਨ ਸਿੰਘਨ ਹੋ ਗਈ ਬੀਜਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿ ਉਨ ਜਾਣਿਆ ਪੰਥ ਨ ਤੀਜਾ। ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਝੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੱਜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਉਨ ਮੈਂ ਨ ਥੋਕੋ ਸਿਆਨੋ। ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਉਨ ਨਾਹਿ ਸਿੰਘਨ ਹੋਤ ਪਛਾਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਆਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿ ਪੰਥ ਚੱਕਿਓ ਨ ਦਾਵੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਵਾਬੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਬੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣੀਏ। ਕਹਿ ਉਨ ਤੈ ਪੰਥ ਭਇਓ ਰੁਕਾਹੀ। ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਮ ਤਿਸ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਦਇਓ ਸੁਨੋ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ,
ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਮਤ ਲੁਕਿਓ ਨ ਪੰਥ ਯਹ, ਤਬ ਸੁਲਨ ਜੋ ਮੁਖ ਤਿਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ 16 ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੰਮਦੀਆਂ 16 ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀਆਂ ਕੁਰੰਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ 16 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ਕਬ ਲੁਕ ਛਿਪ ਹੋਇਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੋਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ਕਬ ਲੁਕੈ ਲੁਕੋਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ਜੁਦ ਕੋ ਭਇਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਜਨਮ ਸੰਗ ਸ਼ਸਤਰਨ ਦਇਓ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਪਾਵਰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਦਈ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਗੁੜਤੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਲਈ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਚਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੁੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਤੇਗ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਰ ਚੱਕਰ ਕਰਦਾ ਧਾਰੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੱਕਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਵਹਿ ਲੁਕੈ ਜਿਮ ਸ਼ੇਰ ਨ ਖਵਾਰੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੈ ਸੂਰਮਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਰਚਿਓ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜ੍ਹੈ ਤੁਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ। ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਜੂਝੈ ਕਬ ਪਾਈਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ?
ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਕਤ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਬਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਕਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਗ ਖਿੱਚੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ, ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਤੈ ਪਿਤ ਗੁਰੂ ਉਠਾਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਓ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਮਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਦਿਓ ਤੋਥੋ ਬੈਰ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰ ਦਇਓ ਮਨ ਸਿੱਖ ਕਰੈ ਕੀ ਮਖੈਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਖੈਰ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂੰ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਉਨ ਜੜ ਉਖੜਾਈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋ ਲਖ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਬ ਤੁਰਕਨ ਜੜ ਸੁੱਕਸ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜੜ ਪੁੱਟਿਆਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਟੈ ਪਕੈ ਬਿਨ ਗੁਰੈ ਸੁਨਾਹੇ। ਜੜ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜੜ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਪਰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਥੱਲੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਕੈ ਗਿਰੇ ਵਟ ਕੌਣ ਵਗਾਹੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆਂ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਇਨ ਪਰ ਕੌਣ ਖੰਡੇ ਚਲਵਈਐ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਗ ਦੀ ਪਾਉਣ, ਤੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਚਾਲ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਗ ਦੀ ਵਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਾਰ ਨਿਸੈ ਢਕ ਇਨੈ ਗਿਰਈਐ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇਗ ਦੀ ਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਫੜ ਤਲਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਫੜ ਕਰਕੇ ਅਬ ਲਈਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਐਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੱਦੀ ਹਮ ਚਹਿ ਘਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਰਨੀ ਪਰੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਿਆ ਪਰਵਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਫਰਤ ਉਠਾਵੇ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਲੂਮ ਗਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਮਤ ਇਮ ਠਟੀ ਤਈਐ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਉਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਈਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਈਅਤ ਹੈ, ਰਈਅਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਮੈਂ ਦਿਉ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੈ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਰਾਜਨ ਇਹ ਪਰਬਤੀ ਦਇਆ ਖੰਡੋ ਪੜਵਾਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਰਬਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਤੇਗ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਪਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਸੋਚੀ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਬ ਸਿੱਖ ਬਣੈ ਹਮ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਨਿਆਮਤ ਇਨ ਕਿਮ ਦਈਐ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦਈਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਉਲ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਈਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਈਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਵ ਪੁੱਤ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਖ ਚੁਮਈਐ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਚੁੰਮੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਭਿਜਨ ਨੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਭਿੱਜ ਸਕਦੇ? ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੂੰਦ ਪਾਈਏ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਥਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਹਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਮੋਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਚੁੰਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਏ ਆਦ ਅਕਿਰਤ ਕਨ ਕਰ ਗੁਰ ਤੀਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਦਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਖੇ ਕੈਦ ਸਨ, ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਜਪੂਤ ਸਦਾਵੇ ਆਪ ਸਿਪਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਕਹੈ ਕਦੋਂ ਗੁਰਦਈ ਪਤਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦਰ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਜਾਣਨੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਬ ਦਈਏ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਗਰੀਬਨ ਉਠਾਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਾਵਾਂਗੇ। ਰਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਦਈ ਹੈ ਮਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਕੋ, ਕਿਉ ਅਤ ਦਇਓ ਅਖਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੱਛ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝੋਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਂਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮ ਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮ ਲੀਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਔਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
जन्म जन्म की मन को मल लागी, काला हुआ स्याओ। काला स्याह भांडा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀਵ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਖੋਟ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਅਜੇ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਹਜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਦਰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਲੂਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਈਅਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। यह दयावान कर गुरु को हर गरीब निवाज पवाए। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ, ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀੜ, ਦਮੜਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸੁਆਉ ਨਾ ਕੋਖਰੈ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੈ ਕਾਜ, ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਵੈ ਰਾਜ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇ, ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਅੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਵਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ 5 ਪਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਆਚਾਰੀਆ, ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਵੈ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਆਰੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਆਰੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਤ ਸਨਾਤ ਅਪਾਰ ਹੈ ਜਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਨਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਾਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਨਾਤ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੈ।
वो वड्डा है, वडभागी है जिहदे कोले परमेश्वर दा नाम है, क्योंकि सतगुरु की संगत वडभागियां नूं प्राप्त हुंदी। और जिहड़े सतगुरु की संगत विच आ गए वो वडभागी हो गए। जिहड़े संगत विच नहीं आए कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਬ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਖੋਟਾ ਰੁਪਈਆ, ਨਕਲੀ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਿਆਰ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ ਔਰ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਕਰਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ हे पूरन हे सर्ब मैं ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ हे संगी है निरंकार ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ हे गोविंद हे गुण निधान ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ हे अपरंपर हर हरे ਨੀ ਹੋ ਬਨਹਾਰ हे संता कै सदा संग ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ हे ठाकुर हम दसरो ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ नानक दीजै नाम दान ਹੋਈਐ ਪਰਵੋ आए प्रभु शरणागति ਨਿਧ ਦਇਆ एक अखर हर मन बसत ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ वाहिगुरु नाम जहाज है ਸਤਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेवंदे ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ सगल द्वार कौ छाड़ कै ਇਹ ਤੁਹਾਰ ਉਦਵਾਰ वाहि गए की लाज अस ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ सगल द्वार कौ छाड़ कै ਇਹ ਤੁਹਾਰ ਉਦਵਾਰ वाहि गए की लाज अस ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।